بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر کی ملازمہ روز مجھے کہتی، ڈاکٹر صاحبہ آپ نائٹ شفٹ مت کیا کریں، آپ کے حصے کی سزا مجھے بھگتنی پڑتی ہے۔ مجھے اس کی باتوں کی سمجھ نہ آتی۔ ایک روز میری طبیعت خراب ہو گئی تو اپنی جگہ کسی اور کو ڈیوٹی دے کر میں اچانک جلدی گھر آئی تو میرے کمرے سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ شوہر تو گھر پر تھا نہیں، مگر جب کمرے کا دروازہ کھلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر روح کانپ گئی کہ چھوٹی بیٹی میں کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ ملازمہ بار بار میرے پاس آتی تھی اور کچھ کہے بغیر ہی پلٹ جاتی تھی۔ شاید وہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی۔ جب میں نے اسے 3-4 بار یہی رویہ اپنائے دیکھا تو ایک دن میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ خیر تو ہے کیا، تمہیں کوئی بات کرنی ہے؟ مجھے لگا تھا کہ شاید اسے پیسوں کا مسئلہ ہوگا، کیونکہ اکثر غریب لوگوں کا یہی تو ہوتا ہے کہ انہیں ہر وقت تو بس پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں نے اسی لیے اس سے پوچھ لیا کہ پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے؟ تو کہنے لگی، نہیں بیگم صاحبہ، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، بلکہ میں تو آپ سے کوئی اور بات کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اس کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ جلدی بتاؤ، مجھے ہسپتال کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ تو کہنے لگی کہ میں بس آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نائٹ شفٹ نہ کیا کریں۔ میں نے چونک کر ناگواری سے اسے دیکھا کہ اس کی یہ بات کہنے کا کیا مطلب ہے کہ میں نائٹ ڈیوٹی نہ کیا کروں۔ وہ ہوتی کون تھی مجھے یہ مشورہ دینے والی؟ مجھے غصے میں دیکھ کر وہ بغیر کچھ کہے جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے جانے کے بعد اسے گھر کے زیادہ کام کرنے پڑتے ہوں گے، اس لیے ایسا کہہ رہی ہے۔ خیر مجھے ویسے بھی کافی دنوں سے اس کا رویہ کچھ مشکوک ہی لگ رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے اس پر نظر رکھنی چاہیے اور پتہ چلانا چاہیے کہ آخر اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ میں ہسپتال آئی، میری ویسے تو ایک عرصے تک دن کی ڈیوٹیاں ہی تھی، مگر اب پچھلے 2 سال سے میں نائٹ شفٹ کر رہی تھی اور مجھے اس میں اس لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا کہ اب تو بچے بڑے ہو گئے تھے، اور ویسے بھی میں نے ملازمہ کو فل ٹائم کے لیے رکھا ہوا تھا کہ وہ دن رات ہمارے ہی گھر میں رہے، اور شام کو تو میرا شوہر بھی گھر پر چلا جاتا تھا، تو اس لیے مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے ملازمہ کے بارے میں مجھے عجیب و غریب سے خیالات آ رہے تھے کہ کہیں وہ میری پیٹ پیچھے کچھ غلط نہ کر رہی ہو۔ اکثر میں ساتھی خواتین کی باتیں سنتی تھی کہ ایسے ہی کوئی عورت اپنے گھر کو اپنی ملازمہ کے سر پر چھوڑ کر نوکری کرتی تھی، تو اس کے شوہر نے اس کی ملازمہ سے ہی افیئر چلا لیا اور چھپ کر دوسرا نکاح کر لیا۔ جب سے میں نے یہ خبر سنی تھی مجھے تو چین نہیں مل رہا تھا۔ ایک طرف مجھے اپنے شوہر پر مکمل اعتبار تھا کہ ہرگز میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، اور مجھے اس ملازمہ پر بھی اعتبار تھا کہ وہ ایک شریف عورت ہے۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ کسی کو بدلتے ہوئے دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ میں نے اپنے شوہر اور ملازمہ پر نظر رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں صبح دیر تک سوئی رہتی تھی، اس لیے میرے شوہر ملازمہ کے ہاتھ کا ہی ناشتہ کر کے چلے جاتے تھے۔ میں نے سوچا کہ مجھے خود اٹھ کر ان کو ناشتہ بنا کر دینا چاہیے، لیکن ساری رات ڈیوٹی کرنے کے بعد میں اتنی تھک جاتی تھی کہ اگلی صبح میری آنکھیں نہیں کھل پاتی تھی۔ اگلے کچھ دن یوں ہی سکون سے گزر گئے۔ مجھے بظاہر ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی تو میں بھی مطمئن ہو گئی، لیکن پھر سے ایک دن وہ میرے پاس آ کر کہنے لگی، بیگم صاحبہ اگر آپ میری بات مانیں تو آپ اپنی ڈیوٹی دن کے اوقات میں کروا لیں، آپ کے جانے کے بعد آپ کی سزا مجھے بھگتنی پڑتی ہے۔ وہ بہت غصے سے کہہ کر وہاں سے چلی گئی تو میں چونک کر رہ گئی کہ میرے حصے کی سزا، اس کا مطلب کیا تھا؟ کہیں وہ میرے حصے کا وقت میرے شوہر کے ساتھ تو نہیں گزار رہی تھی؟ یہ سوچتے ہی میرے قدموں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ویسے ہی کہہ رہی ہوگی، لیکن پھر بھی مجھے جاننا تو چاہیے تھا اس بار بار کی تکرار کے پیچھے مقصد کیا تھا کہ میں نائٹ شفٹ نہ کروں۔ یہاں تک کہ ایک دن تو میری بڑی بیٹی نے بھی دیے لفظوں میں مجھے کہہ دیا
मम्मा आप कोशिश करें कि रात को घर पर ही रहा करें। मैं एक डॉक्टर थी और मैंने सारी जिंदगी ईमानदारी से काम किया था और कभी कोई एक्स्ट्रा फेवर या एहसान नहीं लिया था। और अस्पताल वाले जो भी ड्यूटी लगाते हुए मैं खुश दिली से ले लेती थी। अभी मैं नाइट शिफ्ट के लिए मैंने 2 साल की बात कर रखी थी कि मैं 2 साल में मजीद ड्यूटी कर लूंगी और अब ऐसे अचानक से मैं छोड़ नहीं सकती थी। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मेरी मुलाजमा का नाम रानी था और वो पिछले 1 साल से मेरे घर पर नौकरी कर रही थी। और इस सारे अरसे के दौरान ना तो इसे मुझसे कोई शिकायत हुई थी और ना ही मुझे इससे। वो एक बेवा औरत थी जिसके 2 बच्चे थे जिनको पालने की खातिर वो मेरे घर पर नौकरी करती थी। मैंने इसे मुलाजमत के पहले दिन से ही कह दिया था कि तुम्हें यहाँ पर ही रहना होगा। इसके बच्चे इसके माँ बाप पालते थे और वो गांव में रहते थे और वो अकेली ही हमारे घर पे रहती थी। मैंने इससे कई बार कहा था कि अगर तुम चाहो तो अपने बच्चों को भी यहाँ पर बुला सकती हो, जहाँ तुम रहती हो वहाँ वो भी रह लेंगे। मगर जाने क्या बात थी कि वो मना करती थी। इसके साथ वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था। उसने आज तक कभी किसी की शिकायत नहीं की थी, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि इसका बर्ताव अजीब सा हो गया है। वो बस हर वक्त मुझसे एक ही बात करती रहती थी कि मैं अपनी ड्यूटी दिन के औकात में करवा लूं, रात को घर पर रहा करूं। मुझे समझ नहीं आती थी कि आखिरी रात को ऐसा घर पर क्या होता है जिसकी वजह से वो इतना घबरा कर मुझसे ये बात कहती है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ऑन ड्यूटी ही थी कि अचानक एक नर्स मुझे आकर कहने लगी कि कोई औरत है, बड़ी दूर से आपसे मिलने आई है। मैंने पूछा क्या वो कोई मरीजा है, क्योंकि इस वक्त मेरी ड्यूटी इमरजेंसी में थी। तो कहने लगी नहीं, वो आपकी कोई रिश्तेदार है। मैं हैरान होती हुई बाहर आई कि मेरी कौन से रिश्तेदार इस वक्त मुझसे मिलने अस्पताल आ सकती है। मैं बाहर गई तो एक अनजान औरत को सामने खड़ा पाया। मैंने तजस्सुस और हैरत के मारे इसे देखकर पूछा कि आप कौन हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं। तो कहने लगी क्या आप ही डॉक्टर मुबशरा हैं। तो मैंने कहा जी मैं ही हूँ। मेरी बात सुनकर उसने एकदम से मोबाइल का कैमरा निकाला और मेरी तस्वीर खींचकर भाग गई। मुझे तो कुछ सेकंड के लिए समझ नहीं आई कि मेरे साथ हुआ क्या। हर जब मैं समझती वो भाग चुकी थी। मैं जल्दी से इसके पीछे भागी कि इससे पूछ सकूं इसने मेरी तस्वीर क्यों बनाई और वो कौन है, लेकिन बहुत तेजी से बाहर जा चुकी थी। मैं परेशान होती हुई वापस आ गई और सोचने लगी या खुदा, ये मेरे साथ क्या मामला चल रहे हैं। कौन थी ये औरत और यहाँ किस मकसद के तहत आई थी। मेरी छठी मुसलसल मुझे इशारे दे रही थी कि शायद मेरी जिंदगी में कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। इन दिनों मैं जानती थी कि मैं अपने घर वालों को और ख़ास तौर पर अपने शौहर को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर रही हूँ, क्योंकि रात की ड्यूटियाँ बहुत थका देने वाली होती हैं और सुबह जब तक मैं उठती थी मेरे शौहर दफ्तर पहुँच गए होते थे और रात को जब मैंने यहाँ पर आना होता था तब तक वो ऑफिस से आए ही नहीं होते थे। अजीब सी जिंदगी हो गई थी। काफ़ी दिनों से इनसे बातचीत ही नहीं हो पा रही थी। मैंने ये सोचते हुए इनको कॉल की कि मिलना तो नहीं तो चलो कम से कम कॉल पर ही बात कर लें, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर मैंने इनके दफ्तर में कॉल की तो इनकी सेक्रेटरी ने बताया कि वो तो पिछले कई दिनों से दफ्तर ही नहीं आ रहे। मुझे तो इस बारे में खबर ही नहीं थी कि वो दफ्तर जा भी रहे हैं या नहीं। लेकिन परेशानी वाली बात तो ये थी कि वो रोज़ाना घर से दफ्तर के लिए निकलते थे, फिर ऐसे कैसे वो कहीं जा सकते हैं। अगले दिन मैंने सोचा कि मैं छुट्टी कर लेती हूँ। जब मैंने ये बात घर में सबको बताई तो सब बहुत खुश हुए, ख़ास तौर पर मेरी मुलाजमा के चेहरे पर तो मैंने वाज़ेह तौर पर खुशी के तासरात देखे। और इसी रात मैंने इसे फ़ोन पर किसी से बात करते भी सुना। वो किसी को बता रही थी मैडम साहिबा घर पर ही है, शुक्र है कि आज मेरी जान छूट गई, वरना तो इनके हिस्से की सजा भुगतते भुगतते शायद मेरा दम ही निकल जाता। जब मैं इसके करीब गई तो उसने जल्दी से घबराकर फ़ोन बंद कर दिया और मैंने इसे जब पूछा कि किससे बात कर रही हो तो कहने लगी कि किसी से भी नहीं,
अम्मा से अपने बच्चों का बस हाल चाल ही पूछ रही थी। मुझे अब रानी के बारे में शक हो चुका था कि ये कोई तो खिचड़ी जरूर पका रही है, या तो ये मुझसे कोई बड़ी बात छुपा रही है या फिर यही किसी गलत काम में मुलविस हो रही है। मैंने सोचा था कि आज घर पर रह के देख ही लेती हूँ कि आखिर यहाँ पर ऐसा होता क्या है, लेकिन मुझे तो कुछ भी ऐसा वैसा महसूस नहीं हुआ। सब लोग बड़े आराम से सोए रहे थे। मेरा शौहर मेरी छुट्टी करने से बहुत तो खुश था। कहने लगा कि कितना अरसा हो गया है, हमें वक्त गुजारने का मौका ही नहीं मिला। मैं सोचने लगी कि क्या वाकई ये खुश है या खुश रहने का नाटक कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे हर इस घर से जाने के बाद इसका और मुलाजमा का कुछ सीन चलता हो, इसलिए वो मुझे कहती हो कि आप घर पर ही रहें। मेरी 2 बेटियां और एक बेटा था। बड़ी बेटी तो यूनिवर्सिटी में थी जबकि छोटी बेटी कॉलेज में पढ़ती थी। बेटा सबसे छोटा था और वो स्कूल जाता था। इससे घर में हम सब यही अफराद थे और मेरा ख्याल था कि इतने सारे अफराद के लिए सिर्फ एक ही मुलाजमा काफ़ी है। इसलिए मैंने कभी रानी के अलावा किसी और को रखने के बारे में सोचा ही नहीं। और अगर 1-2 बार मैंने अपने घर वालों से पूछा भी कि कोई और मुलाजमा रख दूं, तो सबने रानी की बहुत तारीफ करते हुए कहा था कि इसके होते हुए इन्हें कोई परेशानी नहीं, तो क्या ज़रूरत है कोई और मुलाजमा रखने की। तो मैं भी मुतमिन हो गई, लेकिन मैं देख रही थी कि आजकल रानी और बच्चे दोनों ही एक दूसरे से खींचे खींचे से नजर आते हैं। शायद वो अब इनका अच्छे से ख्याल नहीं करती थी या कोई और बात थी। मैंने घर पर रहकर देख लिया था, कुछ भी नहीं था। जाने ये रानी के ड्रामे कब खत्म होने थे। मैंने यही सोचा और अगले दिन दोबारा से अपनी नाइट ड्यूटी स्टार्ट कर ली। 2 दिन बाद की बात थी। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि शाम में मुझे अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना था, तो मैंने सोचा कि इसलिए कोई गिफ्ट ले आती हूँ। मैं यही सोचकर बाजार गई। वहाँ मुझे एक जगह पर रुकना पड़ा क्योंकि सामने के मंजर ने तो मुझे साकत ही कर दिया था। मैं इस औरत को कैसे भूल सकती थी। इतने दिन गुजर जाने के बावजूद इसका चेहरा मेरे जहन में नक्श था। वो वही औरत थी जिसने उस दिन मेरी तस्वीर क्लिक की थी और भाग गई थी। वही इस वक्त मेरे शौहर के साथ खड़ी बातें कर रही थी। फिर मैंने देखा कि मेरे शौहर ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर औरत को दिए और खुद वहां से चला गया। मेरा तो सर चकरा कर रह गया कि ये औरत कौन है और इसका मेरे शौहर के साथ आखिर ऐसा क्या ताल्लुक है। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने इस औरत को पहले देख रखा था, लेकिन मुझे जहन में नहीं आ रहा था कि इससे पहले मैंने कहाँ देखा है। मैंने सोचा कि मैं अभी जाकर पूछ लेती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं इसकी तरफ बढ़ती, मैंने इसे किसी और औरत के साथ मिलते हुए देखा और वो औरत कोई नहीं बल्कि मेरी मुलाजमा रानी थी। इससे पहले वाली औरत ने जो पैसे मेरे शौहर से लिए थे उसमें से आधे उसने रानी को दे दिए और वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाती हुई वहां से रवाना हो गई। ये सब देखकर अब तो मुझे पक्का अंदाजा हो गया था कि जरूर मेरे खिलाफ कोई गहरी साजिश की जा रही थी और इस साजिश में मेरा शौहर और मेरी मुलाजमा शामिल थे। और मैंने फैसला कर लिया था कि आज मैं इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ कर ही रहूंगी। रात को जब मैं नाइट ड्यूटी के लिए जाने लगी तो उस वक्त तक मेरे शौहर भी घर आ चुके थे और मुझे कहने लगे कि मैं भी तुम्हारे साथ ही निकलता हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है। मैं परेशान हो गई कि अगर ये भी घर से बाहर रहेंगे तो फिर मैं इन्हें रंगे हाथों कैसे पकड़ूंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो फिर किसी और दिन मैं हकीकत मालूम करके ही रहूंगी। अस्पताल में भी अपने ख्यालों में ही खोई रही। सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा और मेरी तबीयत खराब होने लगी। सर्जन डॉक्टर राउंड पर आए तो मेरी खराब तबीयत देखकर कहने लगे कि मेरा नहीं ख्याल आप रात भर ड्यूटी दे सकेंगे, आपको घर चले जाना चाहिए। मुझे भी यही लग रहा था कि अगर मैं मजीद यहाँ कुछ देर रही तो शायद मैं बेहोश ही हो जाऊं। मैंने अपनी जगह किसी दूसरे डॉक्टर को ड्यूटी दी और बगैर बताए घर चल आई। आज से पहले मैं कभी यूं अचानक रात वक्त घर पर नहीं आई थी। दरवाज़ा बंद था। मैंने सोचा कि इन लोगों को जगाने से बेहतर है कि मैं अपनी एक्स्ट्रा चाबी से खुद ही दरवाज़ा खोल लूं।
اندر داخل ہوتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ شاید میرے شوہر ابھی تک گھر واپس نہیں لوٹے، کیونکہ ان کی گاڑی وہاں پر نہیں تھی۔ میں اپنے کمرے کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ اچانک مجھے چیخوں کی آواز سنائی دی۔ آوازیں اوپر سے آ رہی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے اوپر گئی تو مجھے میری بڑی بیٹی نظر آئی، وہ بھی اپنے کمرے کے دروازے کے آگے منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور شاید اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں گھر بھی واپس آ سکتی ہوں۔ چیخوں کی آواز ابھی بھی میری چھوٹی بیٹی کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے لگی تھی کہ اس نے مجھے روک لیا اور کہنے لگی، نہیں، آپ اندر نہ جائیں۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا کہ کیوں نہ جاؤں؟ وہ چیخ رہی ہے، آخر کیا ہوا ہے؟ میں نے اس سے پیچھے کیا اور ایک دم سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تو میری خود کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ وہ منظر ہی ایسا تھا جس نے مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ میں نے دیکھا کہ میری چھوٹی بیٹی میری ملازمہ کو بری طرح سے پیٹ رہی تھی اور وہ چیخوں کی آواز بھی اسی کی تھی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے ہٹایا تو وہ بھی مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ رانی جلدی سے مجھے دیکھ کر میرے پاس آ کر پیچھے چھپ گئی اور کہنے لگی، میں اس لیے تو آپ کو کہتی تھی کہ آپ نائٹ شفٹ نہ کیا کریں، کیونکہ پھر آپ کے جانے کے بعد میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہ آج سے نہیں کئی دنوں سے ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو غصے سے دیکھتے ہوئے پوچھا کہ آخر تم رانی کو کیوں مار رہی ہو؟ آخر اس نے ایسا کیا کیا ہے جو تم یوں اس کو بہت برے طریقے سے پیٹ رہی ہو؟ تو میری بیٹی نے آگے بڑھ کر مجھے بھی دھکا دے دیا اور کہنے لگی، آپ ہم ماں بیٹی کے بیچ میں مت بولیں، آپ جو بھی ہیں یہاں سے چلے جائیں۔ اس وقت مجھے اس کی حالت انتہائی غیر ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں ہے۔ دوسری طرف رانی بہت برے طریقے سے ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے اور کب سے ہو رہا ہے؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو سب سچ بتاتی ہوں۔ میں اپنی بیٹی کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی کہ آخر اسے ہو کیا گیا ہے، یہ مجھے ہی پہچاننے سے کیوں انکار کر رہی ہے۔ رانی کمرے سے نکل کر اپنے کوارٹر کی طرف یوں بھاگی کہ جیسے ایک منٹ بھی یہاں پر رہی تو وہ کہیں اسے پھر سے نہ پکڑ لے۔ میں پریشان ہوتی ہوئی بڑی بیٹی کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی تو وہ کہنے لگی کہ یہ سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے وہ آپ کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ رانی نے کتنی بار آپ کو کہا تھا کہ آپ لائٹ شفٹ نہ کیا کریں، اور میں نے بھی آپ کو 2-3 بار دیے لفظوں میں کہا تھا کہ آپ رات کو گھر پر رہا کریں، مگر آپ تو کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ آپ ذرا یاد کریں کہ آپ نے آخری بار کب ہم بیٹیوں کے پاس بیٹھ کر ہمیں پیار کیا تھا یا ہمارے دل کی کوئی بات سنی تھی؟ اس کے بعد سن کر میں ایک لمحے کو چپ رہ گئی، کیونکہ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ مجھے چونکہ بچپن سے ہی ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا، اس لیے میں نے بہت مشکلوں کے بعد اپنے اس شوق کو تکمیل تک پہنچایا تھا۔ میرے شوہر چونکہ اچھے سے واقف تھے کہ میرے کیا شوق ہے، اس لیے انہوں نے شادی کے بعد بھی مجھے پڑھنے سے نہیں روکا تھا، اور بچے ہونے کے بعد انہوں نے مجھے نوکری کرنے کی بھی اجازت دے دی، اور شروع سے ہی میرے بچے نوکروں نے پالے تھے۔ میں بھی اگرچہ اپنی پوری کوشش کرتی تھی کہ اپنے بچوں کو وقت دے سکوں، لیکن ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میری بہت ذمہ داری ہوتی تھی اور میرا زیادہ تر وقت ہسپتال میں ہی گزرتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود میں نے ہمیشہ کوشش کی تھی کہ اپنے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کرو۔ ہاں، میں انہیں زیادہ وقت نہیں دے پائی، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ میں ان پر توجہ نہیں دیتی، ان سے پیار نہیں کرتی۔ بڑی بیٹی کہنے لگی کہ میں نے تو جیسے تیسے اپنے آپ کو سمجھا لیا ہے کہ ہمارے ماں باپ کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے، مگر وہ چھوٹی ہے، کالج میں غلط صحبت میں پڑ گئی، اسے ماں کے پیار کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے نہیں ملا، وہ دماغی بیماری کا شکار ہو گئی ہے۔ وہ اپنے اندر کی فرسٹریشن اور غصہ رانی کو مار پیٹ کر نکالتی ہے۔ اس وقت اسے لگتا ہے کہ وہ اس کی ماں ہے، اور وہ چونکہ آپ اسے کبھی کوئی شکوہ نہیں کر پائی، آپ کو کچھ نہیں کہہ پائی، اس لیے وہ رانی کو اپنی ماں سمجھتے ہوئے اسے بری طرح سے پیٹتی ہے اور اپنے اندر کا سارا غصہ اس پر نکال دیتی ہے۔ اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ رانی سے نہ صرف معافی مانگتی ہے
बल्कि इसे बहुत सारे पैसे भी देती है ताकि वो आपको कुछ ना बताए। रानी बेचारी भी आखिर कहाँ तक सब्र करती, वो आपको सारी बात तो नहीं बता सकती थी, लेकिन आपको यही कहती थी कि आप घर पर रहा करें। कभी वो इससे लाड और प्यार से फरमाइशें करती है और सारी रात इससे खाने पकवा कर फिर अपने हाथों से खिलाने की फरमाइश करती है। तो कभी कुछ और। वो सब जो कि एक बेटी अपनी माँ से चाहती है। वो रानी से कहती थी कि वो इसकी माँ बनने का नाटक करके इसे वो सब खुशियाँ दे, और जब रानी मना करती तो वो इसे पीटती थी। बेटी की बातें सुनकर मुझे अब समझ आई कि रानी ये क्यों कहती थी कि आपके हिस्से की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ती है। शायद वो सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन मेरे लिए ही थी जो रानी पर निकलती थी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बच्चों के साथ ही ये सब चल रहा होगा। लेकिन मेरे शौहर का उस दिन इस औरत से मिलने का क्या प्लान था जिसने मेरी तस्वीर खींची थी, और ये सब रानी के अलावा और कोई नहीं बता सकता था। मैंने जाकर इसे पूछा तो वो कहने लगी, बेगम साहिबा, आप तो मेरी कोई बात ही सुनने को तैयार नहीं थे, तो मैंने आपकी बेटी की जो भी हालत थी वो आपके शौहर को बता दी। इन्होंने एक साइकाट्रिस्ट को सारी बात बताई और इसे दरख्वास्त की कि वो आपकी बेटी के साथ कुछ सेशंस लेकर इसको ठीक कर दे। वो नहीं चाहते थे कि आपको इस सारे मामले के बारे में पता चले और आप गिल्ट में मुब्तला हो। वो साइकाट्रिस्ट वही औरत थी। उसने मुझसे पूछा था कि आप कहाँ पर और किस अस्पताल में काम करती हैं, और मैंने चौंके इसे साहब के मना करने के बावजूद आपके अस्पताल का एड्रेस दिया था। तो इसलिए उसने अपनी जो भी फीस साहब से ली थी इसमें से थोड़े पैसे मुझे भी दे दिए, और इसी दिन आपने हमें देख लिया होगा। क्योंकि इसके बाद मेरी इससे मुलाकात नहीं हुई, मैं चुप कर बात भी इसी से करती थी। जब मेरी इस साइकाट्रिस्ट से बात हुई और मैंने इससे पूछा कि आपने इस दिन अस्पताल में ऐसी हरकत क्यों की थी, तो वो कहने लगी कि मैं बस आपको चौंकाना चाहती थी और ये एहसास दिलाना चाहती थी कि अस्पताल से बाहर भी एक दुनिया है, और मेरी इस हरकत के बाद कम से कम आप मशकूक भी हो जाती और इसी बहाने अपने घर पर ध्यान देती। मैं शर्मिंदा होगी। वाकई मैंने हमेशा अस्पताल और ड्यूटी की वजह से अपने बच्चों को इग्नोर किया था। मेरी छोटी बेटी शुरू से ही अपने आप में मगर रहने वाली बच्ची थी और मैंने कभी इस पर वैसे तवज्जो नहीं दी जिसकी वो हकदार थी। लेकिन मैं क्या जानती थी कि इस सब का ये नतीजा निकल सकता है। इस वक्त मुझे समझ में आया कि हम माँ बाप को अपने करियर के पीछे इतना भी पागल नहीं होना चाहिए कि अपने बच्चों को इग्नोर कर दे। मेरे शौहर को मुझसे बहुत मोहब्बत थी, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि मैं एहसास जुर्म में मुब्तला हूँ। इसीलिए वो खुद सारे मामले को डील करना चाह रहे थे। मगर अब मैं समझ गई थी कि साइकाट्रिस्ट के अलावा मुझे भी अपना किरदार अदा करना होगा। मैंने कुछ अरसे के लिए छुट्टी ली ताकि अपने घर और बच्चों को वक्त दे सकूं, और हम सब ने मिलकर मेरी छोटी बेटी को ठीक कर लिया। और मैंने भी दिन की शिफ्ट में सिर्फ